पहले बाइबल में से पढ़े क्या लिखा ये सुनाएंगे जरा क्या लिखा अपने बाप और हम ये तरतीब उलटते नहीं पहले माँ का मदर थे और फिर फादर थे ठीक है असल में इससे भी पहले 14 फरवरी को भी एक दिन आता है जी वैलेंटाइन डे उसके बाद फिर बदल वो जो 5वां होगा तू अपने बाप और अपनी माँ के है अभी ना तरतीब इसकी आगे पीछे तेरी तारीफ करते हैं कायनात के खालिक और मालिक तू रब अफवाज है और कायनात को खुदा तू अपने कलाम की कुदरत से कंट्रोल करता है मेहनत करते हैं खुदा अपने मुल्क के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए जो तेरी सलामती आ जाए ये तेरा अमन जारी हो जाए इस मुल्क के लिए खुदा रहम का खुदा अपने करम की नजर कर अपनी शफकत को याद कर खुदा इस मुल्क के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से मांगते हैं आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड गुज़ारे हैं हम यीशु तेरे हमारे मुल्क पर रहम करते हैं खुदा
ایک سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ اور یارہ جش آ رہے ہیں، انہیں دو جواب دے دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں سبت کا دن بھی ہے اور فادر ڈے بھی ہے۔ ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ یہ بچہ ادھر بیٹھا ہوا چھوٹا سا، ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیے ملاکی کی کتاب، قرآن عہد نامہ میں سے صفحہ نمبر 891، 891، قرآن عہد نامہ میں سے ملاکی کی کتاب، صفحہ نمبر 891، اور اس کا پہلا باب 6 سے 7 آیت تک ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ پہلا باب 6 سے 7 آیت تک۔ رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تقریر کرنے والے کائنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تاکید کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج فادر ڈے ہے، اور دوسرے الفاظوں میں بتا دیتا ہوں پیواں کا دن، آج جڑے پیو بیٹھے ہیں نا ان کا دن۔ تو 1 month ago، 1 مہینہ پہلے ماؤں کا دن تھا، ہماری بہنوں کا، آج ہمارے بھائیوں کا دن۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج فادر ڈے ہے، اور بائبل میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ میرے نظریے کے مطابق 2 باپ ہیں، ایک جسمانی باپ یعنی زمینی باپ، اور دوسرا آسمانی باپ یعنی ہمارا روحانی باپ۔ خدا نے ملاکی نبی کو اسرائیل قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو تسلی دے۔ خدا نے قوم اسرائیل کے پاس بہت سے نبیوں کو بھیجا، لیکن اس وقت وہ ملاکی نبی کو بھیج رہا ہے تاکہ ان کے لیے ایک دلاسا بن جائے، ایک یقین بن جائے، اور وہ یہ دیکھے کہ یہ جو نبی آ چکا ہے اس کا کس طرح کا پیغام ہمارے لیے ہے۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل قوم برگشتہ ہو چکی تھی، اور اسرائیل قوم کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، یہ 1 مہینہ پہلے بھی میں بتا چکا۔ ملاکی کے نام کا مطلب ہے قاصد، مسنجر، پیغام کو لانے والا اور پھر دوبارہ پہنچانے والا۔ یہ بات سچ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا باپ ہے، لیکن اس وقت خدا کے جو کاہن تھے، یعنی وہ خدا کے خادم اور فرزند تھے، وہ خدا کی تعظیم نہیں کرتے، خدا سے نہیں ڈرتے، اور الٹا خدا سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کس بات میں تیری تاکید کی ہے، ذرا تو ہمیں بتا۔ خدا خاموش رہتا ہے، خدا نے کوئی جواب نہیں دیا، اور الٹا خدا سے باتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے جواب دے دیتے ہیں کہ ہمیں بتا ہم نے تیری کس نام میں تاکید کی ہے۔ شاید وہ یہ لوگ جانتے نہیں کہ ان لوگوں نے یعنی کاہنوں نے، اسرائیلی کاہنوں نے خدا کے نام کی، خدا کے احکام کی، خدا کے کلام کی، نام کی اور اس کے احکام کی تاکید کی ہے۔ اس وقت کے زمانہ میں یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں
ये सब हमें आका और मालिक समझें, और यही इनकी दिली ख्वाहिश थी कि ये सब लोग हमें आकर मालिक के नाम से पुकारें। और वो अपने आसमानी बाप को बिल्कुल भूल चुके थे, उसके आइन और शरीयत से मुनहरफ हो चुके थे, उसके कामों को और उसके करिश्मात को, उसके मोजज़ात को, उसके शफा के कामों को मुकम्मल तौर से भूल चुके थे। और ये कहते थे कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमसे कोई खता नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुदा से फिर सवाल जवाब करते हैं कि हमने किस नाम से तेरे नाम की ताकीद की है। अगर कुर्बानियों के सिलसिले को देखा जाए तो इन लोगों ने, यानी कायन जो इसराइली थे, उन्होंने कुर्बानियों को इस तरह से घनौना बना दिया था कि नगरे, लूले, अंधे, अपाज, रोक्स वाले, बीमार, लागर जानवर कुर्बानियां किया करते थे, जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये कहते थे कि हमने कुर्बानियां बड़े अच्छे अंदाज में की हैं, बड़े अच्छे अंदाज में हमने कुर्बानियाँ कर दी हैं, खुदा तो ऐसे हमें डांटता रहता है और कोई ना कोई हम पर इल्ज़ाम लगाता रहता है, हम अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात इनमें पाई नहीं जाती। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपने जिस्मानी बाप की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, तो क्या उस आसमानी बाप की, जो हमारी रूहों का बाप है, उसकी इज्जत करना, एहतराम करना और उसको वाजिब नहीं? जिस्मानी बाप की तो हम बहुत इज्जत करते हैं, और वो जो हमारा रूहानी बाप है, हमारी रूहों का बाप है, उसकी इज्जत हम पर वाजिब करना है, उसकी इज्जत करना हम पर वाजिब नहीं, वाजिब है। आज के दौर में एक बात के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरह से करे, ताकि आने वाले वक्तों में उसकी औलाद किसी टेढ़ी मेढ़ी रफ्शों पर ना चल पड़े। अगर हम बाइबल में दाऊद की मिसाल को देखते हैं तो दाऊद अपने बेटे सुलेमान को बड़ी अच्छी तरीके से उसकी तरबियत करता है, तालीम देता है, नसीहत करता रहता है, तादीब करता रहता है। और इसी तरह से हमें भी एक खानदान का सरबराह होते हुए अपने बच्चों की उसी तरह से तरबियत करनी चाहिए, परवरिश करनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए, जिसमें फारस शनास, तर्स, हमदर्दी, प्यार, खलूस और रोक पाया जाए, ताकि हर किस्म की जो बंदिश है या हर किस्म का कोई जो रोग है वो जाता रहे। हालेलुया। बात दाऊद की हो रही है। क्या आज हम भी दाऊद बनना चाहते हैं? कौन कौन है जो दाऊद बनना चाहता है? हाथ चुप लगा, एक तो भी बंदा और कहाँ जाता हाथ चुके हाउरी जी। कौन आज बाप है जो दाऊद बनना चाहता है? भैया अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत देना नहीं चाहते? आप देना चाहते हैं तो फिर हाथ उठाइए। कौन स्वाद आया? जिस तरह से दाऊद अपने बेटे सुलेमान की तरबियत करता है, उसे तालीम देता है, और तालीम देने में वो बड़ा साबित कदमी से काम लेता है, गर्मजोशी से काम लेता है, ताकि उसका बेटा दाऊद, उसका बेटा सुलेमान इधर उधर भटक ना जाए। आज एक बाप के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की इसी तरह से तरबियत करे जिस तरह से दाऊद अपने बेटे की तरबियत करता रहा है और अपनी तालीम को बार बार दोहराता रहा है। माना कि हम अपने खानदान के सरबराह, एक अच्छा बाप अपने खानदान का सरबराह होता है, और ये सरबराही उसे कहाँ से मिलती है? खुदा की तरफ से मिलती है। और यही सरबराही की वजह से खानदानों के खानदान चलते हैं, कबीले चलते हैं, नस्लें चलती हैं, ताकि आने वाले वक्तों में बाप अच्छी जिंदगी गुजार सके। अगर बाप अच्छी तरबियत अपने बच्चों की नहीं करता तो बच्चे क्या होते हैं? टेढ़ी मेढ़ी राहों पर और रवशों पर चल पड़ते हैं। क्या ऐसा है या नहीं? हम मक्का कनून तो भरी पई है। माना कि बाप जॉब करता है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बाप का फर्ज है
کہ وہ اپنے خاندان پر نظر رکھے، اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کرے تاکہ اس کے بچے اپنے باپ کے کنٹرول میں رہیں۔ اگر خدا نہ کرے کہ ایک خاندان پر کسی قسم کی کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے، تنگی آ جاتی ہے اور ازمائش آ جاتی ہے یا پریشانی آ جاتی ہے، غم آ جاتا ہے، رنج آ جاتا ہے یا کوئی اور کسی کی ایسی بیماری جو برداشت سے باہر ہوتی ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ باپ ہی ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہمارا بچہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ پہلے وہ بھی اپنے باپ کی ذمہ داریوں کو دیکھتا تھا کہ میرے باپ کی کس طرح کی ذمہ داریاں ہیں، کس طرح کے ہمارے گھر کے حالات تھے۔ بھائی یہ تو تھی باپ کی ذمہ داریاں، کیا اولاد کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ یہ نہ کہو کہ اولاد فری ہے، جو مرضی کری جائے، کہ وہ ساڈا سارے کام کرے تو اولاد فری ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ استشرا کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اور ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ مثال کی کتاب اس کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے، آئے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ، اس لیے کہ میں بھی پہلے باپ تھا۔ آج اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی تربیت پر اور تعلیم پر اچھی طرح سے توجہ دے تاکہ اولاد ادھر ادھر بھٹک نہ جائے۔ جو میری بہنیں یا بھائی جو ہے جو بائبل پڑھتے ہیں ان سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں ایک مصرف بیٹے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ایک ضدی بیٹا، آوارہ گرد بیٹا، نشائی بیٹا، بے لگام زندگی گزارنے والا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آئے باپ، میری جائیداد کا جتنا بھی حصہ آتا ہے وہ تو مجھے دے دے۔ اس امیر آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا بیٹا اور ایک چھوٹا بیٹا۔ یہ سوال چھوٹے بیٹے نے کیا اور باپ نے کیا کیا؟ باپ نے اپنی جائیداد کو بانٹ دیا اور چھوٹے بیٹے کو یہ جائیداد کا جو حصہ تھا، پراپرٹی کا جو حصہ تھا وہ اسے دے دیا۔ اب چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے؟ آپ سب واقف ہیں کہ اپنے روپے پیسے کو لے کر ساتھ والے ملک میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر بد چلنی میں، قصبی عورتوں میں، آوارہ عورتوں میں، عیش و عشرت میں، عیاشی میں، شراب نوشی میں، بد چلنی میں اور قصبی عورتوں میں سارا روپیہ اجاڑ ڈالتا ہے، لگا دیتا ہے، ختم کر ڈالتا ہے۔ اور خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اسی ملک میں کال پڑ گیا۔ اب وہ عورتیں، وہ یار دوست، وہ عزیز و کار جو اس نے جھیلی بنائے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس سے چلے گئے۔ اب یہ مصر بیٹا، آوارہ گرد بیٹا جو تھا وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ میرے پاس تو نہ کوئی روپیہ ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہے، پورے ملک میں کال پڑ گیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ اور اس کو اپنے باپ کی یاد آ جاتی ہے۔ کوشش کرتا ہے کہ آج ہی میں اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں گا۔ اپنے قدموں کو ہمت کر کے بڑھاتا ہے، آگے آگے کرتا ہے، لیکن پھر اپنے قدموں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت لائق فائق ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن شاید یہ بیٹا جانتا نہیں تھا کہ تو اپنے ماں باپ کی نظروں میں، اپنے باپ کی نظروں میں اور خدا کی نظروں میں بالکل نکما بن چکا ہے، بالکل نہ سمجھ ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، لیکن کوئی بھی اسے دینے والا نہیں ہے۔ اب اپنے یار دوستوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی میری مدد کرے گا، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔
चलता चलता उसी मुल्क में जहाँ काल पड़ा था, एक अमीर आदमी था, उसके खेतों में बहुत सारे सूअर थे और उस खेत में जाकर उस मालिक के सूअरों को चराने लगा। मालिक ने कहा, देख तेरे लिए यही काफ़ी है कि सूअर जो फलियाँ खाएंगी वो तू भी खाएगा और इन फलियों से तो अपने पेट को भरता रहेगा। अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ रोटियाँ खाने वाला देसी घ्यो होतियाँ, आज वो फलियाँ खा रहा है। उसकी ज़िंदगी जानवरों जैसी हो चुकी थी, उसकी ज़िंदगी गुनाह आलूदा हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ कि मुझे अच्छी खुराक मिल जाए, अच्छी रिहाइश मिल जाए, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब फिर इरादा बनाता है अपने हालात से तंग होकर कि मैं आज ही खेतों में खड़ा हुआ, आज ही मैं अपने बाप के घर जाऊंगा और मेरा बाप मुझे देखकर क्या करेगा। अब आगे चलते हैं। जैसे उसने कदम बढ़ाए और साथ वाले मुल्क में जहाँ काल पड़ गया था वहाँ से गुजरता हुआ अपने घर की तरफ आ गया और घर वालों को पता चल गया, बाप को पता चल गया कि तेरा बेटा बाहर आ चुका है। बाप ने दरवाज़ा ऐसे खोला तो दरवाजे को बंद कर दिया। नौकरों से कहा कि ये मेरा बेटा नहीं। नौकर ने कहा, मालिक तेरा बेटा है। मालिक कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं ना। उन बेटों पर, उन लोगों पर जो खुदा से डरते हैं, उन पर तरस खाता है। आज एक बात के लिए जरूरी है कि रोजाना मिलकर अपने खानदान के साथ दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर दुआ किया करें। अगर मुमकिन हो सके तो दुआया शक्ल में, दुआया ग्रुप में वो अपने ख़ानदान के साथ इबादत और दुआ में शामिल हुआ करें ताकि आपके ख़ानदान को रूहानी और माली बरकत मिल सके। माना के काम का बोझ है, थकान है, कायली है, सुस्ती है, बेकारी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप अपने खानदान के साथ खुदा के सामने झुक जाएंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप खुदा की हजूरी में और मामूली से भर जाएंगे। याद रखें कि जिस तरह से एक रूहानी कलीसिया के लिए, एक जलाली कलीसिया के लिए उनकी पहचान उनका खादम है, इसी तरह से एक अच्छे घराने की पहचान उसका सरबराह होता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह होता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश से न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे, तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपने चेहरा तुझ पर जलवा फरमाए, तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद तेरी तरफ कर तुझे सलामती बख्शे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त हाज़िर जवाब के साथ, आपके खानदानों के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से अब तक रहे। खुदा बाप, खुदा बेटी और खुदा पाक के नाम पे। आमीन। अच्छा जी।